مان لو، مگر امام علی مقام نے دیکھا کہ یزید بادشاہ کے لائق نہیں ہے، یزید امیر المومنین کے لائق نہیں ہے، یزید امام بننے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ یزید جھوٹا ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید نماز نہیں پڑھتا ہے، یزید شریعت نہیں جانتا ہے، یزید دین کے اندر صحیح فیصلہ نہیں کرتا ہے، اس کو کیسے امام بنایا جائے گا، اس کو کیسے مسلمانوں کا امیر بنایا جائے گا؟ اگر سے امام علی مقام امام حسین اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے تو دنیا والے پھر کیا کہتے کہ نبی کا نواسا امام علی مقام، نبی کے گود میں رہ کر کے پرورش پانے والا جھوٹ کو تسلیم کر لیا ہے، جھوٹ کے آگے سر کو جھکا دیا ہے، جھوٹ کو مان لیا ہے۔ اب ہمیں جھوٹ ماننے سے کیا ہوگا؟ ہم بھی جھوٹ مانیں گے، مگر امام علی مقام نے اپنے گردن تو کٹا دیا ہے مگر یزید کی بیعت نہیں کی ہے۔ ہم سبوں کے لیے ایک سبق ہو گیا ہے نا۔ آج دنیا انہیں کیوں یاد کرتی ہے؟ مسلمان بھی یاد کرتا ہے، غیر مسلم بھی یاد کرتے ہیں، سکھ بھی یاد کرتے ہیں، تمام دنیا کے لوگ انہیں اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک سچا ایسا آیا تھا کہ ایک سچ کے لیے اپنا گھر بار لٹا دیا ہے مگر جھوٹ کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امتیاز بھائی کیا کہہ رہے، دیکھیں نا کتنا پسینہ آ رہا ہے، بڑی محنت لگتا ہے تقریر کرنے میں، مگر میں شعر پڑھ رہا تھا، پڑھ دوں پڑھیے امتیاز بھائی۔ امتیاز بھائی تو ہے مگر آپ بھی رہیے گا، ہاں بھاگیے گا نہیں۔ دیکھیے ہمارے شعیب چچا کی طرف سے آ گیا ہے، تحفہ آیا ہے، نظارہ آیا ہے، داد و تحسین آیا ہے، اس لیے کہ سنیے ناز شریف پر ناز شریف دیکھیے نا لیا۔ آج ہم جوش میں ہیں، اس لیے چندولی والوں نے ہمارے کہنے سے اس محفل کو سجایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دل جان سے آپ کی خدمت کریں گے اور جیسا کہیے گا ویسا خدمت کریں گے، ناز شریف بھی پڑھیں گے، ہر چیز کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو انظار الحق سراجی صاحب داخل ہیں، ان کی پیاری آواز کو سننے کے لیے پورا فوری بے چین رہتا ہے، اندر کے تمام تر لوگ بے چین رہتے ہیں کہ انظار الحق کی آواز میں ناز شریف سنا جائے، اس لیے کہ لوگ ان سے اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، نہیں، اس لیے محبت نہیں کرتے کہ یہ لمبے ہیں، نہیں، اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں کہ یہ باری کے رہنے والے ہیں، لوگ ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ محبت سے نعت نبی پڑھا کرتے ہیں۔ ہاں محبت اس لیے کرتے ہیں، اور ہر اس سے محبت کرا جائے گا جو میرے نبی سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے نفرت کرا جائے گا جو میرے سرکار کی توہین کرے گا، اس سے بغض رکھا جائے گا جو میرے سرکار کے خلاف بولے گا، ہم اس کے خلاف بولیں گے، اور جو میرے نبی سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیے ہے نا، ناز شریف سننا میرے سرکار کی عادت، میرے سرکار کی سنت ہے، اور ناز شریف سنانا صحابہ کی سنت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور جب بھی میرے سرکار ناز شریف سنتے ہے نا، حضرت حسان کھڑے ہوتے ناز شریف پڑھتے ہیں، اور میرے سرکار مسجد نبوی کے ممبر جو ہے نا، ممبر آپ کا مسجد کا ممبر، بیٹھے رہتے اور ناز شریف سنتے، اور ناز شریف سنتے سنتے سرکار حضرت حسان کو انعام و اکرام سے نوازتے۔ کہ سبحان اللہ، انعام سے نوازتے، دعا سے نوازتے، آپ اپنی محبت سے نوازتے، آپ اپنے کرم و شفقت سے نوازتے۔ اے حسان، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت حسان کی نعت سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت حسان، آج ہم نعت پڑھتے ہیں تو کچھ دیوبندی وہابی لوگ جو ہے، کچھ بدعقیدہ لوگ جو ہے، وہ یہ بہکاتا ہے لوگوں کو، یہ محفل شریف، یہ ناز شریف ہے، یہ میراج شریف، یہ سب نیا کام ہے، یہ نیا کام ہے، یہ بدعت ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ نیا کام ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو نبی کے زمانے میں نہ ہو اور اسے بعد میں کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت جو ہے تین قسم کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباح، ہے نا۔ بدعت حسنہ اسے کہتے ہیں کہ اچھی بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کو پر کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ بدعت مباح اسے کہتے ہیں نہ جو کہ اس بدعت مباح کو کیا جائے تو ثواب نہیں ملتا ہے، کہ گناہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بدعت سیئہ اسے
عمل جس کو کرنے سے گناہ ہوتا ہے، جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو، مگر محفل رسول کرنا یہ بدعت حسنہ ہے کہ یہ سبحان اللہ چھٹا بدعت حسنہ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے، سنت انبیاء اکرام بھی ہے، اور سب سے پہلے محفل میلاد کرنا یہ سنت رب العالی بھی ہے کہ سبحان اللہ۔ حضرت حسن نعت شریف پڑھنے والے تھے، پڑھے ہیں نعت شریف پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت حسان ہے نا، سنیں حضرت حسان جانتے ہیں نا، وہ صحابی کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ صحابی کا نام ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہا؟ بچہ سب چپ ہو جاؤ، بچہ سب چپ ہو جاؤ، بچہ کے چچا سب بولو، ہے نا۔ ادھر دیکھو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ہر کوئی صحابی نہیں ہو جائے گا، نماز روزہ کرنے والا صحابی نہیں، ہے نا، درود وظیفہ کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا صحابی نہیں۔ صحابی کون ہوتا ہے سمجھیے آپ، صحابی اسے کہتے ہیں جو جس نے میرے نبی کا زمانہ پایا ہو اور جس نے میرے نبی کے روح زیبا کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں، اور اس کا اسی پر خاتمہ ہو ایمان کی حالت کے ساتھ، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے جو نبی کے صحابی ہے، منبر مسجد نبوی ہے، تمام صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد نبوی کے منبر شریف پر جلوہ فروز ہے۔ حضرت حسان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت حسان کیا کہتے ہیں سنیے، اے میرے سرکار آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ بڑے حسین ہیں، آپ بڑے جمیل ہیں، یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں، آپ کے جیسا کوئی حسین نہیں، آپ کے جیسا کوئی جمیل نہیں، پوری دنیا میں آپ کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک بنا کر کے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ایسے پیدا فرمایا ہے جیسے آپ چاہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی کسی کی کوالٹی ہے کیا کہ دنیا میں آنے والا وہ اپنی مرضی سے آئے، وہ جیسا چاہے ویسا آئے؟ ایسا کسی کی کوالٹی ہے کیا؟ یہ کوالٹی صرف میرے نبی کی ہے۔ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ہے نا، الحمدللہ۔ حضرت حسان پوری دنیا والوں کو تھوڑی دیکھے تھے، مدینے میں رہتے تھے، مدینے والوں کو دیکھا ہوگا، مکہ کبھی گئے ہوں گے، مکہ والوں کو دیکھا ہوگا، مکہ کے اطراف کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، پوری دنیا کے لوگوں کو تو نہیں دیکھا ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ ان کیا کہتے ہیں مصر کے لوگوں کو نہیں دیکھا، ان کی خوبصورتی کتنے خوبصورت ہے، حضرت آدم کتنے خوبصورت تھے نہیں دیکھا ہے، حضرت شیخ کتنے خوبصورت تھے نہیں دیکھا ہے، حضرت داؤد کتنے خوبصورت تھے نہیں دیکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کتنے حسین و جمیل تھے نہیں دیکھا ہے، حضرت یوسف علیہ نبی کی نا کتنے حسین و جمیل تھے نہیں دیکھا ہے، مگر نہیں دیکھنے کے باوجود بھی آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں میں، پوری دنیا کے انسانوں میں یا رسول اللہ آپ سب سے حسین و جمیل ہے، آپ سب سے خوبصورت ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ہے حضرت حسان کیا تم نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے؟ تم اتنے بھروسے کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہی کی حدیث شریف ہے کہ حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لائے تھے، آپ نے فرمایا تھا جبرائیل بتاؤ میں کیسا لگتا ہوں، میں کیسا لگتا ہوں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام پوری دنیا میں آپ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار نے امام احمد رضا خان نے فاضل بریلوی علیہ کی رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا ہے یہی بول سدرا والے جمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو جو راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا مان گئے، ہے نا۔ نبی کی نعت سن لیا، حضرت حسان جی پاتے تھے، پتہ یہ چلا کہ نبی کی نعت سننا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، آج آپ عبادت کر رہے ہیں،
آپ جو وقت دے رہے ہیں یہ وقت آپ کا برباد نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ وقت تو جنت میں جانے والا وقت ہے. کہیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا. اس کی رحمت سے ہمیں امید ہے یہ مقدس محفل رب کی بارگاہ میں قبول جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اس مقدس محفل میں بیٹھنے والوں کی سبوں کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ پڑھیں نا شریف، آپ پڑھیں. یہ کتنی محنت کیا ہوں، اس محنت کی لاج رکھنا. ہاں لاج رکھا ہے، آپ ٹینشن نہیں لیجیے. ایسے چندولی سے ہمیں بڑی آپ محبت بے فکر ہے. رہیے. ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے چندولی بعد میں ہوا ہے، اس کا نام پہلے تھا چندولی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چندولی تو چندولی کا مطلب سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں مطلب ولی تھے. ہاں ٹھیک سمجھ سبحان ہے نا. واقعی یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے عالم دین ہیں، جہاں پر عالم اور مفتی رہا کرتے ہیں. واقعی اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ کو سنا دوں، جس بستی میں عالم دین کا گزر ہو جائے، جس بستی میں عالم دین کا، عالم ربانین کا یعنی عالم دین کا گزر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے. تو بتائیں ہے نا، جس بستی سے صرف گزر ہو جائے، جس بستی میں تو عالم رہتے ہیں، اس بستی میں تو مفتی رہتے ہیں، ان کا گھر ہے نا، ان کا گھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو آباد و شاد فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعت شریف ہم پڑھیں گے، نعت شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد جو میں نے محنت کیا ہے اس محنت کی لاج آپ کو رکھنا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارشاد. اے نسیم سحر میرے سرکار سے، دیکھیے کہیے سبحان اللہ. اے نسیم سحر میرے سرکار سے سب کے بارے میں اتنا بتا دیجیے، بارے میں اتنا بتا دیجیے. اے نسیم سحر میرے سرکار سے سب کے بارے میں اتنا بتا دیجیے، سب کے بارے میں اتنا بتا دیجیے. یا تو اس کو مدینہ بلا لیجیے، یا تو سب کو مدینہ بلا لیجیے، یا تو دل کو مدینہ حافظ و قاری انصار الحفظ اس شعر کی اہمیت کو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں داد و تحسین سے محبت سے نواز رہے ہیں، تو یہ ضروری آپ پر بنتا ہے کہ آپ بھی کیا کہتے ہیں داد و تحسین اور محبت سے نوازیے گا. راج ممبر صاحب ابھی کیا کہتے ہیں چائے پی رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ بھی محبت سے نوازیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. چائے پی رہے ہیں، چائے پی کے ابھی گرم ہو رہے ہیں، یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں نا، تو یہ چائے پی کر کے گرم ہو رہے ہیں، مگر معلوم نہیں ہے کہ چائے پہ بیچنے والا چائے والا دیش کو بیچ دیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے. اگر سے ہم نے اپنا دیش کسی پان والے کو دیا ہوتا تو وہ چونا پوچھ کے لگاتا، مگر کیا ہم نے تو چائے والے کو دے دیا ہے، بغیر پوچھے چونا لگا رہا ہے. محترم سامعین، یہ وارڈ ممبر ہیں، ان کے حوالے سے یہ شعر پڑھوں رضا بھائی؟ تو یہ محبت سے ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، نگاہ سے نگاہ ملائیے تب محبت پوری ہوتی ہے. نگاہ ملائیے، دیکھیے شعر پڑھے. اے نسیم سحر میرے سرکار سے سب کے بارے میں اتنا بتا دیجیے. عاشق رسول کی دل کی طرف سنا دے. ارشاد. کام تو خوب کرتی ہے میری نظر، سبحان اللہ. کام تو خوب کرتی ہے میری نظر، پھر بھی بے چین رہتا ہوں یہ سوچ کر، پھر بھی بے چین رہتا ہوں یہ سوچ کر، بجھ نہ جائے کہیں آنکھ کی روشنی، بجھ نہ جائے کہیں آنکھ کی روشنی، یا نبی سب بد دیکھا دیجیے،
तरफ से है? आप रखिए ना इन्हीं की तरफ से, इन्हीं हमारे की छोरा तरफ है की से। तरफ से। अरे राजा भाई ने जो कहा, अब देखिए अब ये तैयार हुए हैं, इस टकिया से तैयार हुए हैं, देखते कि कहाँ तक पहुँचते हैं ये, कहिए सुभान अल्लाह। बात ऊपर है भाई, अच्छा अल्लाह ताला इन्हें दिया है, खूब दे अल्लाह ताला इन्हें, आमीन। और इनको अल्लाह ताला इज्जत देता। तौकीर साहब, तौकीर साहब, तौकीर साहब कहाँ है भाई? तौकीर साहब, हाँ भाई तो बच्चे हैं। तौकीर भाई मैं आपके हवाले से शेयर करूँ, मुझे उम्मीद है नाम तौकीर है भाई। तौकीर का मतलब समझते हैं? इज्जत वाला। देखिए सुभान अल्लाह, तौकीर का मतलब है इज्जत वाला, और ये इज्जत वाले हैं। हर मुसलमान बंदा है मोमिन इज्जत वाला, कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, कुरान कहता है कि मोमिनों के लिए इज्जत है, अल्लाह के लिए इज्जत है, अल्लाह के रसूल के लिए इज्जत है, और उसके साथ साथ मोमिनों के लिए इज्जत है। सुभान अल्लाह। ये इज्जत देने वाला, हमारी शान हमारी अजमत को बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। इसलिए कुरान में दूसरी जगह इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामरून, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह कहता है हमसे, अल्लाह हमारा कहता है, क्या कहता है? कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोग क्वालिटी वाले हो। अरे तुम अपनी क्वालिटी को समझो, तुम वही हो जिसके आगे बड़े बड़े घुटना टेक दिया। बस सिर्फ हम एक जरा बहके हुए हैं, अगर से अपने नबी के दीन के तरफ आ जाए, नबी के नक्शे कदम पर हम चलने लगे, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने लगे, तो कुरान की आयत करीमा हमारी इस कामयाबी पर गवाही दे रही है। वांतुमुल आलम इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही आला हो, तुम ही बुलंद हो, मगर शर्त ये है कि तुम सच्चे मोमिन मुसलमान बन जाओगे। ये सुभान अल्लाह। तौकीर भाई, और उनके बगल में कौन भाई बैठे हैं? सोनू बाबू, सोनू बाबू, सोनू बाबू, सोनू भाई, इम्तियाज भाई के भाई, सोनू भाई। अरे भाई ये तो गंगा को संभाले हुए हैं, और वो पटना पटना पटना, अरे वो पूरा घूम घूम के संभाले हुए हैं। हाँ, अल्लाह ताला इनको इज्जत अता फरमाए, इनकी मुस्कुराहट से। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? आइएगा ना, हाँ आइए, जल्दी लेके आइएगा, छोड़िएगा नहीं, इंशाअल्लाह ये महफिल कामयाब है। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? पहले ही बता। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ? बहुत अच्छा चलो लगा भाई, एकदम मस्त। ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ? पढ़ दे तौकीर भाई कहेंगे तब मैं पढ़ूँ। तौकीर भाई आपके हवाले से ये शेर पढ़ूँ, जरूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह, फिर दोबारा पढ़ता हूँ, देखिएगा। उस वक्त आप लोग नहीं समझे, मगर देखिए इसे समझ जाइए, गौर से सुनिएगा। एक आशिक कहता है, या रसूल अल्लाह, ये आंख में अभी रोशनी है ना, हमने दुनिया में न जाने क्या क्या देखा है, कभी लाल किला की खूबसूरती को देखा, कभी कश्मीर की वादी को देखा, दुनिया के नक्शो नजार को देखा, हर चीज को देख लिया या रसूल अल्लाह, मगर ये डर लगा रहता है, ये डर लगा रहता है, ये दिल बेचैन रहता है, बेकरार रहता है, न जाने कब ये आंख की रोशनी चली जाए। उससे पहले मेरे सरकार अपने गुंबद खबरा को दीदार करा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आशिक है ना, बहुत पुराना और पक्का एक आशिक है, उसी को शायर शेर में कहता है। सुन लीजिए तौकीर भाई, सोनू भाई, बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, बाउंसर नहीं जाने दीजिएगा। ये शेर पढ़ता हूँ और बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, जरूर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह मोहब्बत से नवाजा जाऊंगा, है ना। शेर पढ़ता हूँ। काम तो खूब करती है मेरी नज़र, काम तो खूब करती है मेरी नजरे, मुझे फिर भी बेचैन रहता हूँ ये सोच कर, फिर भी बेचैन रहता हूँ ये सोच कर, मुझे न जाए कहीं, मुझे न जाए कहीं आँख की रोशनी, मुझे न जाए कहीं आँख की रोशनी, या नबी सबसे गुंबद देखा दीजिए, या नबी सबसे गुंबद दिखा दीजिए, ऐ नसीबे शहर मेरे सरकार से, सबके बारे में इतना बता दीजिए। थक गए क्या आप लोग? तौकीर भाई थक गए? हाँ, कहाँ कुछ क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको,
इशारा नहीं हुआ। होगा जरूर होगा, देखिए आगे सोनू बाबू किधर ध्यान दीजिए। सोनू भाई अच्छा बता ना दीजिएगा कि हमको किधर ध्यान देना है। ज्यादा सोनू भैया पे फोकस कीजिए। अच्छा फोकस नहीं करना है ना। अरे भाई पूरा एकदम संभाले हुए हैं पटना को। बताइए बिहार की राजधानी को संभाले हुए हैं, बताइए चला कि बिहार संभाले हुए है ना। शेर पढ़ दूं, शेर दूसरा शेर, हाँ बेहतरीन बेहतरीन शेर है, सुनिएगा ना तो वाकई दिल मचल जाएगा कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चंदे लगिएगा सुनिएगा तो, है ना। फिदा कर इश्क नबी में जान मुकम्मल कर ले तू ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। हमारे मालिक के साथ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये शहीद होकर के, है ना, बिल्कुल एकदम बड़ी गौर से सुन रहे हैं। इस बात की गवाही है कि वाकई हमारी ये महफिल कामयाब हो गई। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिदा कर इश्क नबी में जान मुकम्मल कर ले तू ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। जब याद नबी की आती है, एक कैफ का आलम होता है। जब जिक्र नबी छिड़ जाता है, एक वजद का मौसम होता है। यही तो कहता है कुरान के आका जाने है ईमान, ज़माना याद करेगा, ज़माना याद करेगा। फिदा कर इश्क नबी पर जान मुकम्मल कर ले तो ईमान, ज़माना याद करेगा। अरे ये रुपया पैसे की क्या हैसियत है कुछ हैसियत? ये तो एक क्या कहते हैं माहौल बनाने के लिए होता है, हर एक सुन्नत रसूल को जिंदा करने के लिए होता है। आपने अभी पैसा दिया ना, ये पैसा देने पर भी अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। ये सुभान अल्लाह। आप बैठ करके मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कहिएगा तो अल्लाह ताला उस पर भी सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, बल्कि रसूल पाक की सुन्नत है। एगो मकसूद पे आया तैयार हो गए लेके आए हैं, तैयार हो गया लाए तो देवे करेंगे। आज मुंबई का जाने का सफर था, ले गए इसीलिए। अल्लाह देखिए इमाम हुसैन की महफिल में आपको शिरकत करना था। इमाम हुसैन ने पसंद फरमाया है चंदौली में इमाम हुसैन की महफिल हो और उनका मानने वाला चाहने वाला चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि करबला वालों ने आपको रोक लिया है और अपनी महफिल में शिरकत फरमा करके अल्लाह ताला शुहदा में करबला का सदका अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सरकार इमाम अली मकाम के फैजान से अल्लाह आपको माला माल फरमा देगा। जरूर निकालेंगे मकसूद भाई, जरूर निकालेंगे। जी शेर पढ़ दूं? कहो के पढ़िए कि मकसूद के नाम पे ही शेर कहो के पढ़िए। पढ़ दे। ये मकसूद भाई के हवाले से, इसलिए कि राजा भाई के हवाले से तो मैंने पढ़ दिया है ना, मगर ये मकसूद भाई के हवाले से है। पढ़ दे शेर, बोलिए ना, पढ़ दे। क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, कहिए सुभान अल्लाह। क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार के, सारा आलम कर रहा है समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की।
सोनू भाई आप भी छोड़ो भाई। हाँ 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये शेर पढ़ दूं? पढ़ो सुभान अल्लाह। होगा ना? नहीं भाई बैठे हुए हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। आप आगे आइए। अरे अल्लाह ताला इस महफिल में दीजिएगा तो अल्लाह ताला आप क्या कहते हैं, आइए। 20-50 मिलाइएगा, अल्लाह ताला न जाने कितना अपने हबीब के सदके से आपको अता फरमाएगा। इसलिए कि रिस्क का देने वाला मेरा रब्बे कदीर है ना, रोजी का देने वाला मेरा परवरदिगार है। कुरान की आयत करीमा गवाही देती है, अल्लाह किसे चाहता है बेहिसाब रिस्क। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हुजूर शेरे बिहार, सोनू बाबू। सुभान अल्लाह है ना। वाकई कुरान की आयत करीमा अल्लाह जिसे चाहे, जिसे चाहे, जिसे मेरा रब चाह लेता है बेहिसाब रिस्क अता फरमा देता है। फिर उसे एहसास नहीं होता है किधर से माल आ रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है। इसलिए कि दुनियादार देता तो समझ में आता, बल्कि जो दुनिया को पैदा किया है परवरदिगार अता फरमा रहा है, समझ में आएगा। कुरान की एक आयत और करीमा है, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम मेरी नेमतों को कगर से गिनना चाहोगे, काउंटिंग करना चाहोगे तो नहीं गिन सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो। इसलिए कि रब की नेमतों को गिनना, गिन करके शुमार कर लेना ये कर ही नहीं सकता है। बल्कि अगर से दुनियादार का ये काम होता, दुनिया वाला देता तो गिना जा सकता है, मगर मेरा रब अता फरमाता है, कौन है जो गिन सकता है। सुभान अल्लाह। शेर पढ़ दे और किन के हवाले से पढ़ दे? फिर से राजू भाई से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हाँ एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए, एक बार और आपसे एक बार फिर एक नजर। हाँ, फिर ऐसे घूम के फिर आना चाहिए। पढ़ दे एक शेर है ना, पढ़ दे, बोलिए ना, पढ़िए, पढ़िए। भाई दिल खोल के बोलिए। इमाम हुसैन की महफिल है, जितना सदका अगर से इमाम हुसैन का लेना है इम्तियाज भाई आज ले लीजिए। इसलिए कि क्या कहते हैं, दुकान में भी बरकत होगा, मकान में भी बरकत होगा। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के सदके से आपके जेब में भी बरकत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे शेर अभी हमने उनके हवाले से पढ़ा, क्या हुआ भाई, तुम लोगों में कहीं क्यों चले गए हो? अभी नमाज का टाइम नहीं है बउआ, नमाज का टाइम अभी होना बाकी है। रुकू से सब उठाओ, यहाँ करके बैठो और हमको सुनो, कहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, ये दुनिया में जो रोशनी है आज, ये दुनिया में जो उजाला है, ये दुनिया में जो अमन शांति है, ये दुनिया में जो क्या कहते हैं बहार है, ये दुनिया में जो प्रेम है, मोहब्बत है, ये कहाँ का है? ये मदीने वाले सरकार का सदका है। कहिए सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि नबी की हदीस कहती है कि अगर से मेरे सरकार न होते तो न चांद होता, न सूरज होता, न जमीन होती, न आसमां होता, कायनात कुछ न होता। मेरे सरकार के सदके अल्लाह ताला ने कुल कायनात को पैदा फरमाया है। फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की रजा, भाई जान है तो जहान है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा वो बोलेंगे, अभी उसका तवारी है। भाई सेक्रेटरी साहब है, एक शेर और पढ़ देते हैं, देखिए ना, पढ़ देते क्या हो ज्यादा आप सुभान अल्लाह कहिए, आपके नाम पे है। अरे बोलिए ना, पढ़ दे सुभान अल्लाह, कस के बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोनू बाबू का लड़का है, यही है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर शेरे बिहार जिंदाबाद, सोनू बाबू का बाबू जिंदाबाद। अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र में बरकत दे। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसे इल्मे दीन से आरास्ता करे, यानी कुरान पढ़ने वाला बनाए। कहिए सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ने वाला बनाए, है ना, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। इसलिए कि हदीस शरीफ है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका फरमाते हैं
کہ تم میں وہ بہتر ہے, تم میں وہ سب سے اچھا ہے, تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن پڑھائیے, بچے کو قرآن پڑھائیے. آج ہم انگریزی ٹیوشن خوب کرواتے ہیں, 500 روپیہ دے کے, 1000 روپیہ دے کے. منع نہیں کرتا ہوں, پڑھائیے, انگریزی بھی پڑھائیے, ہے نا, اور انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, آفیسر بنائیے, سب چیز بنائیے, مگر اس سے پہلے سچا صحیح مسلمان اپنے بچے کو بنوائیے. قرآن پڑھے گا تب نہ جانے گا کہ ہاں قرآن کی عظمت کیا ہے نا. حدیث شریف پڑھے گا تب نہ جانے گا کہ مذہب اسلام کی عظمت کیا ہے. پوری دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے دنیا کا حال کتنا خراب ہے. اگاہے بگاہے کافی لوگ مشرک ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے ماحول کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں, مذہب اسلام پر کیا کہتے ہیں ڈاکر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری ماں بہنوں کو اپنی جھوٹی محبت میں پھنسا کر کے انہیں برباد کرنا چاہ رہے ہیں. مگر جب ان کو ہم مذہب اسلام پڑھا دیں گے, قرآن پڑھا دیں گے, دین سکھا دیں گے, شریعت سکھا دیں گے, تو ان کے دل میں مذہب اسلام کی محبت رہے گی, ان کے دل میں قرآن کی محبت رہے گی, ان کے دل میں اللہ و رسول کا ڈر رہے گا, میدان محشر کا ڈر رہے گا, عذاب قبر کا ڈر رہے گا, جہنم کا ڈر رہے گا. تو پھر وہ مرتد ہو کر کے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑے گی بلکہ اپنی جان تو دے دے گی, مذہب اسلام کا دامن نہیں چھوڑے گی. ایسا ہونا چاہیے. قرآن پڑھوائیے بہت ضروری ہے. مگر ایک شعر پڑھ رہا تھا میں امتیاز بھائی کے حوالے سے, اس کے بعد لاسٹ میں ٹائم دیکھیے گا کتنا ہو گیا. ابھی 11 بجا ہے, ابھی 11 بجے. ابھی آدھا گھنٹہ آپ اور کھینچیے تو جسم ماریں گے. ہاں ان کا بھی خیال, ایک راؤنڈ چل جائے گا تب تک. چلیے ایک راؤنڈ کا خیال آج رکھیے. آپ ہی کا خیال ہے, ہمارے مہمان ہیں, آپ بھی مہمان. ایک بات ہے, یہ آپ کے مہمان ہیں, میں آپ کا بھی مہمان ہوں, ان کا بھی مہمان ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ میں اڑیسہ سے آیا ہوں. میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھر تو ہمارا ہے پر بھی مگر رہتا ہوں اڑیسہ میں. کہیے سبحان اللہ. مجاہد ملت کا فیض ہے, مجاہد ملت کی عادتیں ہیں, ان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں طاقت جو دیا ہے, یہ طاقت ہم کہیں اور خرچ نہیں کرتے ہیں, محفل رسول میں خرچ کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شعر پڑھتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے. بے شک, بے شک. امام صاحب بیٹھے نا, امام صاحب, امام صاحب نا, ہاں شوق ہے. چندولی کے امام صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. بڑے سیدھے سادے آدمی بیچارے. ہاں یو پی کا سیدھے رہتا ہے, نہیں جانتے. آج سیدھے سادے ہیں, جہاں کہیے گا وہاں مجھے کریں گے, ہے نا. کہیے گا بچے کو پڑھا گیا تو بچے کو پڑھا دیں گے, ہے نا. ہاں پڑھوائیے, بچے کو پڑھانا تو ضروری ہے. امام صاحب ہے, پڑھوائیے. اور کیا کہتے ہیں تقریر میں نہیں پڑھوائیے گا. جب انگریزی ماسٹر کو 500 دے سکتے ہیں تو ان کو 2500 دے ہی سکتے ہیں. کہ یہ سب ہے سبحان اللہ, ہونا چاہیے. آئیے شعر پڑھ دیتا ہوں. کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری سرکار کی, کون سمجھ سکتا ہے میرے سرکار کی عظمت کو؟ ابو بکر نہ سمجھ سکے, حضرت عمر نہ سمجھ سکے, مولا علی شیر خدا, حضرت عثمان ذوالنورین, تمام صحابہ کرام نہ سمجھ سکے حقیقت کو. ارے میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں حضرت جبرائیل امین نہ سمجھ سکے تو یہ عام لوگ دنیا والے کیا سمجھیں گے؟ میرے نبی کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. ماشاء اللہ. شعر پڑھ دیں, تیار رہیے گا. کیا سمجھ پائے گا کوئی سروری سرکار کی. آپ دیکھیے آگے شعر آ رہا ہے. ساری دنیا میں وہیں سے بٹ رہی ہے آقا ہے تو باہر ہے, آقا ہے تو روشنی ہے, میرے سرکار ہے تو امن و امان ہے. سارے عالم میں وہیں سے بٹ رہی ہے روشنی, جو مدینے میں لگی ہے اللہ
شہدائے کرب و بلا زندہ باد چندولی کا سنی مسلمان زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ واقعی اے ہے یہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کی بیتول امام حسین نے قبول کر بے شک سبحان اللہ جب امام علی مقام کو ظالموں نے یزیدیوں نے شہید کر دیا تھا تو تلوار کی نوک پر آپ کے سر مقدس کو رکھ کر کے ڈھول باجے کے ساتھ لے کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھماتے مگر ایک چاہنے والوں نے دیکھا کیا دیکھا کہ حضرت سر امام علی مقام سر امام حسین تلوار کی نوک پر ہے اور سب سے اونچا ہے اور لب مبارک آپ کا جنبش کر رہا ہے یعنی ہل رہا ہے تو اس چاہنے ماننے والوں نے اپنے کان کو لب مبارک لب امام حسین کے قریب کیا ہے تو کیا پتا چلا ہے کہ اس لب مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ مر کر کے بھی قرآن کی تلاوت کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اس کے بعد یزیدیوں نے امام حسین کے سر مبارک کو لے کر کے دمشق کی طرف جا رہے تھے دمشق یعنی یزید کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک گرجا گھر پڑا جہاں پر ان یزیدیوں نے آرام کرنے کی صورت میں امام کے آرام کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے تو اس گرجا گھر سے ایک راہب نکلتا ہے یعنی عیسائیوں کا پادری نکلتا ہے عیسائیوں کا پادری نکلتا ہے گرجا گھر میں رہنے والا وہ نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ایک بڑا خوبصورت سر ہے ایک بڑا خوبصورت سر ہے وہ سر ہے جس سر کا چہرہ کسی اور سے نہیں ملتا ہے بلکہ میرے نبی یعنی محمد رسول اللہ سے ملتا ہے اللہ کے حبیب کی صورت سے ملتا ہے اللہ کے نبی کی صورت سے ملتا ہے تو جب اس راہب نے پوچھا او لوگوں یہ کس کا سر ہے تو اس ظالموں نے کہا یہ حسین کا سر ہے تو راہب نے کہا وہی حسین جو نبی کا نواسا ہے وہی حسین جو محمد رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہے وہی حسین جو مولا علی شیر خدا کا بیٹا ہے وہی حسین جو امام حسن مجتبی کا بھائی ہے تو ظالموں نے کہا تھا ہاں یہ وہی حسین ہے تو راہب نے کہا وہ ظالموں تمہیں ذرا شرم نہیں آیا تمہیں ذرا ترس نہیں آیا ذرا تمہارا کلیجہ نہیں پگھلا تم کیسے ظالم ہو اپنے نبی کے بیٹے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا ہے تم کیسا کلمہ پڑھنے والے ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اللہ تمہیں غارت کرے اللہ کی لعنت تم پر ہو اے ظالموں میں اتنا پیسہ تم کو دیتا ہوں اتنا دینار دیتا ہوں ایک رات کے لیے یہ مقدس سر ہمیں تو دے تو کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے ظالم تھے یزیدی مالک دیکھیے کیسے وہ ظالم تھے کیسے ظالم تھے اللہ تعالی کہ ان پر لعنت ہو جو امام حسین کو قتل کیا ان پر زیادتی اور ظلم کیا مگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک رات کے لیے مانگا ایک رات کے لیے 10,000 دینار لے لو آپس میں تم بانٹ لینا راہب نے کہا ہمیں معلوم ہے تم دولت اور دنیا کے مال کے مطلبی ہو تم دولت سے محبت کرتے ہو دنیا کی مال سے محبت کرتے ہو مگر ہم دنیا کی دولت اور مال سے نہیں بلکہ رسول پاک کی آل سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ ایک رات کے لیے مانگا یہ دے دو اس سر مقدس کی خدمت کرنی ہے اس سر مقدس کی زیارت کرنی ہے دے دو ہمیں ظالموں نے دے دیا 10,000 دینار نے دیا راہب جاتا ہے اپنے خاص کمرے کے اندر جاتا ہے امام علی مقام کے چہرے پر جو گرد غبار لگے تھے اسے بڑی محبت سے صاف کرتا ہے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ صاف کرتا ہے خوشبو لگاتا ہے عطر لگاتا ہے لگانے کے بعد ایک صاف ستھرے جگہ پر اونچے مقام پر امام علی مقام نبی کے نواسے کے سر مقدس کو رکھ دیتا ہے اور تھوڑی دوری پر بیٹھ کر کے بڑے ادب کے ساتھ اس چہرے اس سر مقدس کی زیارت کرنے لگتا ہے بڑی محبت سے دیکھنے لگتا ہے بڑی عقیدت سے دیکھنے لگتا ہے دیدار کرنے لگتا ہے تو کیا دیکھتا
دیکھتا ہے کہ آسمان کی جانب سے امام حسین کے سر مقدس کی طرف نور کی بارشیں ہو رہی ہے. کہ سبحان اللہ, نور ہی نور کا سلسلہ بن گیا ہے. وہ دیکھتا ہے, دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. امام حسین کے اس سر مقدس کی کرامت کو دیکھ کر کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے, عیسائیت سے توبہ کرتا ہے اور امام علی مقام کی محبت میں میرے آقا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اور بھی محبت بڑھ جاتی, بڑی محبت سے, بڑی عقیدت سے رات بھر سر مقدس کو دیکھتا رہا. پتہ یہ چلا کہ اس سر مقدس کے اندر یہ پاور ہے, اس سر مقدس کے اندر یہ شان ہے, اس سر مقدس کی یہ فضیلت ہے. تو پورے امام حسین کی کیا فضیلت ہوگی, پورے امام علی مقام کی کیا شان ہوگی. جب امام علی مقام کا یہ شان ہے تو مولا علی کی کیا شان ہوگی. جب مولا علی کی یہ شان ہے تو مدینے والے سرکار کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نا, آپ لوگ بیمار ہیں, آپ سبحان اللہ کہیں کہتے, خالی بیٹھیے گا, بیٹھیے مگر سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. ہو گیا وقت ہے کیا, آپ لوگ تھک چکے لگ رہا ہے, مگر میں پورا دیکھیے کتنا کیا کہتے ہیں محنت کر رہا ہوں. امتیاز بھائی, محنت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ایسا لگ رہا بلبلے بنگال کے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بہت بڑے ہیں, اللہ ان کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان بڑے, ہاں بس ان کا صدقہ, ان کے جہاں وہ قدم رکھتے تھے اس جگہ کی خاک ہمیں مل جائے, یہی بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم لوگ بڑوں کا ادب کرنے والے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب کرنا سکھایا ہے, محبت کرنا سکھایا ہے. اور یہ محبت, یہ ادب, یہ سنیوں کا مقدر ہے. سبحان اللہ. وہابیوں کے پاس ادب نہیں ہے, نہ محبت ہے, اس لیے کہ وہ بے مروت ہے, اور سنی صحیح العقیدہ با مروت ہے. سبحان اللہ. جو ادب والا ہوگا, جو محبت والا ہوگا, وہ دنیا میں بھی کامیاب عزت والا ہوگا اور میدان محشر میں بھی کامیاب عزت والا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ, واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اب تو ہم بہت کچھ کریے دیے, کہیے دیے, آپ باقی جی. سبحان اللہ, آپ باقی ہیں, آپ کا وقت ہے. ان کو بھی کیا کہتے ہیں, اچھی طریقے سے سنیے گا, عزت والی بات ہے نا. اتنی اچھی آواز ہے, پورا لوگ بندی کا تیار رہتا ہے, اور آج آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, ہے نا, تو ان کو محبت سے نوازیے گا ضرور, کیا کہتے ہیں, اپنی محبت پیش کیجیے گا, ہے نا. آئیے اب میں بلا تاخیر, وقت ہو رہا ہے انہی کا, ان کو پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز. کر دیں پیش, ان کو بولیے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر ہم سب سو جائے گا. بات صحیح نہیں, صحیح وقت مولانا صاحب کو کھنچوا دیجیے, اس لیے کہ ہم بھی کیا کہتے ہیں تھک چکے ہیں, ہم بھی مشین, ہم آدمی ہیں, کوئی مشین تو نہیں, روبوٹ نہیں ہے. روبوٹ ہے کیا؟ نہیں, ہمارے اندر بھی جسم ہے, ہمارے اندر بھی جان ہے, مگر یہ جان تو میرے سرکار کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. ہاں, ہم غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں سرکار آپ کے. کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے, کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. سنیے نا امتیاز بھائی, ادھر دیکھیے, کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. ارے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا والے تو درد دیتے ہیں فقیر بھائی, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, پیار دیتا میرا مدینہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلا تاخیر و تمہید, پیاری آواز کے مالک, بہت اچھے انداز میں پڑھنے والا ثنا خان رسول حضرت حافظ و قاری انوار الحق صاحب سے ابلا سراجی کو میں دعوت محبت پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیے, اپنے خوبصورت انداز میں نبی کی نعت گنگنائیے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدا میں کر لیا جائے. بہترین نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, ہے نا, ہاتھ اٹھا کے کیجیے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حضرت زندہ باد, میلاد مصطفیٰ زندہ باد, امام حسین زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. یہ روحی میں کوئی انسان بڑا
की हवा। सुभान अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं, देना पड़ेगा वो इम्तियाज बाबू मैं के क्या करूं, अब भी याद आया, अब भी याद आया, पढ़ दूं एक शेर। इस बार सेक्रेटरी साहब, इम्तियाज सेक्रेटरी साहब, मालिक देता है अभी युग में आप, अरे अभी नौजवान में दुआ दे रहे हैं मुझे, बैठ करके अपनी निगाहों से मुझे प्यार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पढ़ते रहिए, नबी का जिक्र करते रहिए, और हम क्या कहते हैं, इसी तरीके से सुनते रहेंगे। सुभान अल्लाह। जैसे नबी का जिक्र मोहब्बत के साथ इसी तरीके से सुनते रहिएगा, तो कब्र में जब सरकार आएंगे तो कहिएगा मेरे सरकार, आपकी मोहब्बत में हम आपकी महफिल में बैठे थे। सुभान अल्लाह। जब फरिश्ते कहेंगे ना, मा कुन्तु तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, आए हैं इनके बारे में क्या कहते हो, तो कहोगे अरे फरिश्तों को मुझसे पूछते तो इनके बारे में हम क्या कहते हैं, अरे यही तो वो जाने जाना है, यही तो मेरे आका है, यही तो मेरे मादा है, यही तो मेरे मलजा है, यही तो मेरे सरकार है, जिनका जिक्र दुनिया में किया करते थे, जिनकी महफिल में बैठा करते थे, जिनकी याद में बैठा करते थे, जिनकी याद में मचला करते थे, ये वही तो मेरे सरकार, मेरे नबी, इनका कलमा हम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना, एक शेर पढ़ देते हैं यहाँ के तमाम लोगों के हवाले से। जो भी सरकार की महफिल सजा देते हैं, निकलेगा आज की जो भी सरकार की महफिल सजा लेते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी सरकार की महफिल सजा लेते हैं, अपनी सोई हुई मुकद्दर जगा लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी सोई हुई मुकद्दर जगा लेते हैं। शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है, जिस पे नाजिल हुआ कुरान बड़ा प्यारा है, सुन के नाते शहे कौनैन सहाबा बोले या नबी आपका हसन बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी पिलाइए, या अल्लाह। अभी युग में आप ही सेक्रेटरी है ना, अभी युग में बात नहीं समझता है। इसी का कलाम बोल रहे थे, इसी का बिरादर अकबर हजरत हरबिल अजीज खतीब सदाबहार नकीब हरबिल अजीज मद्दाह खैर अनाम हजरत मौलाना हाफिज कारी अब्दुल कादिर साहब किबला व खतीब इमाम हजरत हाफिज कारी मोहम्मद इरशाद रज़ा सिराजी साहब किबला, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन किराम, अजीज बच्चों, हम उम्र साथियों, सुन्नी जन्नती भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हज़रात मोहतरम, आप लोग हर जाम जो है हजरत से पी चुके हैं माशाअल्लाह, और हजरत हर तरीके से आप लोगों को खाली भी कर चुके हैं माशाअल्लाह, है कि नहीं? अभी है भाई। और सुन्नियों के पास सुन्नियों की दौलत कभी खत्म नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुन्नी है माशाअल्लाह। इमाम हुसैन के मानने वालों के पास कभी भी कम नहीं होता, खत्म नहीं होता है। तो यजीदियों का खत्म हो गया था करबला में, हुसैन के मानने वाले हमेशा क्या के तरोताजा रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात मोहतरम, माशाअल्लाह, सब लोग बेदार हैं और सब लोग बेहतरीन समाअत कर रहे हैं। ऐसा शुरू में तो महसूस नहीं हुआ, है ना, बनाया, लेकिन हजरत ने खूब मेहनत करके इस महफिल को सींच करके तो ताज़ा बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी हजरत की मेहनत है, वो पौधा आपने लगाया शुरू से, अब ये पौधा फल दे रहा है, अब फल खाने की बारी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हमारा जी लगा करके नबी और आले नबी की बारगाह में
हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दिया जाए। करीब आवाज़ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मालिक जुल व करम व आलिहि व असहाबि बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातun व सलाmun अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, माशाअल्लाह तमाम लोग अपने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट तबस्सुम रखे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और हमारे नबी की सुन्नत है कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। हंसना कुरान में मना है, खिलखिला करके हंसना, लेकिन मुस्कुराना हमारे नबी की सुन्नत है कि सुभान अल्लाह। अल्लाह से मोहतरम, मैं हजरत की तरह आप लोगों को नहीं बार बार कहूंगा। हजरत के अंदर ताकत देख रहे हैं, सेहत से ही मालूम पड़ता होगा, है कि नहीं, माशाअल्लाह। लेकिन मैं इनके सदके में कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितने बड़े लोगों की तरफ से इन्होंने पढ़ा, अब मैं अपने छोटों की तरफ से कुछ पेश करता हूँ। हमारे नजरे भाई महफूज बाबू, बहुत सारे अहबाब हैं, तमाम की दुआ लेते हुए अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। साहब के तो साथ है ये है ना, दुनिया में साथ है ये है, और आखिरत में तो हम लोग सब साथ ही में हैं बिल्कुल इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुनिया के मामले में है ना साथ में है। इम्तियाज भाई समाप्त फरमाएंगे। मैं कलामे आला हजरत का 3 शेर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जिस मुस्बत से ये महफिल सजाए मनकबत इमाम हुसैन पढ़िए। मनकबत इमाम हुसैन बिलखुसूस पढ़ूंगा, और इंशाअल्लाह एक कलाम सरकार शेर बिहार के नाम, क्योंकि आने वाला महीना सरकार शेर बिहार 4-5 तारीख को सुभान अल्लाह, उनकी भी हमें तैयारी करनी है। हजरात मोहतरम, आप लोग सुनना चाहते हैं ना, एक बार हाथों को है जारी फैज़ का दरिया मदीने में जारी तो कह रही है ये हदीसे कह रही है ये हदीसे में बुखारी क्या गिज़ाक़त सा शफ़ाअत है तुम्हारी कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी हज़रात मोहतरम, पढ़िए आला हज़रत का कलाम है, आला हज़रत का शेर है। मनकबत पढ़ना दीजिए। कुछ आपको कुछ बाउंस भी जा सकता है, इसलिए कि आला हज़रत का शेर बड़ा कड़ा शेर होता है, समझना जो ज्यादा ये नहीं पढ़ दीजिए। मनकबत आसान नहीं, मनकबत पढ़ देते हैं, उसी में ठीक रहेगा। अच्छा चलिए, एक कलाम एक शेर मैंने है ना, इम्तियाज भाई के से शुरू कीजिए, है ना, माशाअल्लाह, और वार्ड मेंबर पर खत्म कीजिए। उधर सोनू भाई और तौकीर भाई और फरोज भाई सबको लीजिए, सबको सुनाइए भाई। क्या हज़रात मोहतरम, मनकबत इमाम हुसैन है ना, ये कि इमाम हुसैन की महफिल, इमाम हुसैन की महफिल पढ़िए माशाअल्लाह, जिक्र हुसैन की महफिल है। और आप लोग आशूरा के रोज 10 मुहर्रम को खूब जोश और जज्बात में इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाए हैं, है कि नहीं? यहाँ पर भी आपको नारा लगाना है। हज़रात मोहतरम, मैं शेर बोल चाहता हूँ ऐसी है कि ऐ हुसैन इब्न हैदर। अब सुनिए चाचा, आपकी दुआ चाहूंगा, बस आप वहीं से दुआ दें। और हमारे सेक्रेटरी साहब माशाअल्लाह जो सुभान अल्लाह पुराने हैं, मालिक चचा, हाँ मालिक चचा, लेकिन माशाअल्लाह बहुत मोहब्बतों से हमेशा नवाजते हैं। ये इनका नाम मालिक है, ये वाकई पूरे मालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे भी बोलिए। और वाकई में चंदौली में इन्हीं लोगों की वजह से एक शान, एक अजमत अभी तक है। हमारे मामा बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम चचाओं की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। शेर समात फरमाए, देखिए शेर समात फरमाए। आप हुसैनी हैं और किस कदर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐ हुसैन इब्न हैदर, ऐ हुसैन इब्न हैदर, तेरा नाम चल रहा
ابن حیدر اے حسین ابن حیدر تیرا نام چل رہا ہے تیرا ذکر کر رہا ہوں تیرا ذکر کر رہا ہوں تو میرا کام چل رہا ہے تیرا ذکر کر رہا ہوں یا حسین یا حسین یا حسین بولے یا حسین یا حسین تیرا ذکر کر رہا ہوں تیرا ذکر کر رہا ہوں تو میرا کام چل رہا ہے اے حسین ابن حیدر سبحان اللہ سے محترم یہ بھی شعر دعا کو ساتھ سماعت فرما لیں میں یہ شعر محفوظ بھائی مکمل تیار ہو کر کے سنیں توقیر بھائی اور ادھر سونو بھائی ہے نا ماشاءاللہ میں تمام بھائیوں کی طرف سے بالخصوص میں پہنچا رہا ہوں شعر سماعت فرما لیں کہ بولے یہ حضرت بولیں گے حضرت اے حسین آپ ٹھہرے بولیں گے حضرت کہ بولیں گے حضرت اے حسین آپ ٹھہرے تلوار لے کے پہلے تلوار لے کے پہلے یہ غلام چل رہا ہے تلوار لے کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ علی مقام زندہ باد محفل امام حسین زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد دوری کے سنی جنتی مسلمان زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اب ان کے حوالے سے پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم تیار ہو گیا تیار ہو گیا ماشاء اللہ ہمارے نئے نا ہاں نئے سیکرٹری میں صاحب سیکرٹری ہاں آنے والے زمانے میں سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیے یہ بار بار جب گھر جاتے ہیں تو کچھ جو ہے آس ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لیکن یہ ہے کہ مکمل یہ رکھتے نہیں ہیں بھابھی کے پاس جمع رکھتے ہیں ماشاء اللہ بار بار جاتے ہیں بھابھی سے آرزو تمنا کر کے لے کر کے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں یہ ترقی کرے آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب آگے بڑھائے اور ماشاء اللہ سورج کا گھر کا یہ بہت ہی بہترین ہے یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ تجارت کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے ماشاء اللہ اور ان کے لگ بھگ تمام بھائی جو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں سبحان اللہ سب لوگ تجارت میں لگے ہوئے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ سنت نبی ہے ماشاء اللہ حضرات محترم اے حسین ابن حیدر تیرا نام چل رہا ہے اے حسین ابن حیدر سبحان اللہ اور حضرات محترم امتیاز بھائی شعر سماعت فرمائیں گے کہ میرے گھر کے دانا پانی دیکھیں میرے گھر کے دانا پانی بیگتے ہی حکمرانی میرے گھر کے دانا پانی کہ میرے گھر کے دانا پانی بہتے ہی حکمرانی اے حسین تیرے گھر سے اے حسین تیرے گھر سے تیرے گھر سے اے حسین تیرے گھر سے یہ نظام چل رہا ہے اے حسین
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह ताला जिंदाबाद रखे आमीन आमीन आमीन। ऐ हुसैन इब्न हैदर तेरा नाम चल रहा है। दूध पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद मातमी वल करम व आलिही व असहाबी सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं एक शेर, एक कलाम इमाम हुसैन का है ना, मनक़बत इमाम हुसैन के अशआर आप तक पहुंचा रहा हूँ दुआओं के साथ। एक बार पेश की मचल के कह दे सुभान अल्लाह। बहुत ही जज्बाती शेर रज़ा भाई, माशाअल्लाह, और अकीदे का भी शेर है बेशक। ये इमाम हुसैन के जितने नाम लेने वाले हैं आशिक हैं, है ना, उन लोगों के अकीदे में और पुख्तगी पैदा होने वाला शेर मैं पहुंचा रहा हूँ। मैं देखता हूँ आप लोग किस कदर सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह तौकीर भाई, आप बहुत ही खामोशी से सुन रहे हैं और अंधेरे में बैठे हैं, लेकिन अंधेरे में नहीं पहचानना ये ज़ईफ लोगों का काम है। हम लोग जवान हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आँख हम लोगों का करम है। सुभान अल्लाह। दूर भी हम लोग देख सकते हैं, निगाहें इतनी कमजोर नहीं हुई है माशाअल्लाह। मैं दुआ लेते हुए आप तमाम दोस्त अहबाब का मैं दुआ लेता हूँ, समाज फरमाए कि जिसने दीन को बचाया भैया आप जाग रहे हैं ना? हाँ माशाअल्लाह, आप अलग हो गए हैं ना महफिल से, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इधर है ना, आना चाहिए महफूज भाई के सामने। सुभान अल्लाह, महफिल को देखिए, सुने, बहुत ही बेहतरीन कलाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बिल्कुल। ये कलाम ऐसा कलाम है कि सोता हुआ भी जाग जाता है। सुभान अल्लाह। और इस कलाम को सुन करके हर आशिक मचलता हुआ नजर आता है। देखिए कि जिसने दीन को बचाया, जिसने हक पे सर कटाया, जिसने दीन को बचाया, जिसने हक पे सर कटाया, जिसने दीन को बचाया, जिसने हक पे सर कटाया, तो बताओ कैसे मरेगा, मरेगा मेरा शब्बीर जिंदा। ये शेर ही ऐसा है, एक एक शेर पर इंशाअल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। और ये दुनियादार की तारीफ नहीं, आका हुसैन की तारीफ हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं जो कलाम कर रहा हूँ जो कुरान में है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो मेरे रास्ते में शहीद हो जाएं, कत्ल हो जाएं, ऐ लोगों उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ये कोई और किताब नहीं है, ये वही पवित्र किताब है, ये वही सच्चा किताब है कि जिस किताब को सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही नहीं बल्कि आलमे इस्लाम में हर जगह जहाँ पर भी दीन इस्लाम का मानने वाला, मजहब इस्लाम का जानने वाला, धर्म इस्लाम को अपनाने वाला मौजूद है, नबी का कलमा पढ़ने वाला मौजूद है, तो उस किताब को पढ़ता भी है, उसे अपने अकीदत से मोहब्बत से चुनता भी है। हज़रत मोहतरम उसी किताब में लिखा हुआ है। और हज़रत मोहतरम जब ये आयत आई ना, तो हज़रत मोहतरम अल्लाह ने क्या कहा कि शहीद को मुर्दा ना कहो। ये क्या कहा? शहीद को मुर्दा ना कहो। लेकिन हज़रत मोहतरम कहने का मतलब था, है ना, अल्लाह ने कहा कहो नहीं, लेकिन फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैबि व शहादा, हर चीज का जानने वाला है कि हर चीज का जानने वाला। हमारा रब वाहदहु ला शरीक, एक रब है ना, वो हर चीज का जानने वाला। लेकिन गारंटी नहीं है कि अल्लाह ने जो कह दिया कि मेरे राह में जो कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। हजरत मोहतरम, लेकिन हम और आप है ना, हम तो आशिक हुसैन हैं, है ना, आशिक रसूल हैं, आशिक औलिया हैं,
औलिया कराम के उशाक हैं हम, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि हमारे नबी भी जिंदा है, हमारे औलिया भी जिंदा है, हमारे सहाबा भी जिंदा है, हमारे बुजुर्गान दीन भी जिंदा है, ताबईन भी जिंदा है, तबे ताबईन भी जिंदा है, सल्फ़े सालिहीन भी जिंदा है, इमाम हुसैन भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हजरात मोहतरम हमारे ही जमात में यानी हमारे कलमा पढ़ने वालों में भी कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जो उन्हें मुर्दा कहते हैं माज़अल्लाह। और सिर्फ मुर्दा ही नहीं बल्कि ये कहते हैं कि मर कर मिट्टी में मिल गए, कहे माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह उनसे बचाए, अल्लाह उनसे बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह हिदायत की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामईन, तो अल्लाह ने कहा कि मुर्दा ना कहो, लेकिन वाकई अल्लाह ने फिर आगे एक आयत और है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि ऐ लोगों जो मेरे राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा कहना तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें मुर्दा कहना बहुत बड़ी बात है। उनको तुम अपने ज़हन गुमान में यानी उन्हें तुम मुर्दा समझना भी नहीं, मुर्दा सोचना भी नहीं, बल्कि वो जिंदा है और उन्हें अल्लाह रोज़ी भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम शेर समाअत फरमाए, जिसने दीन को बचाया, नजरे भाई, जिसने दीन को बचाया, जिसने हक पे सर कटाया, जिसने दीन को बचाया, जिसने हक पे सर कटाया, तो बताओ वो कैसे मरेगा, मरेगा तो मेरा शबीर जिंदा, मेरा शबीर जिंदा रहेगा, मेरा शबीर बोले जिंदा रहेगा, मेरा शबीर जिंदा रहेगा। शेर समाअत फरमाए, शेर समाअत फरमाए। देखिए हमारे इमाम हुसैन का खानदान कितना पावरफुल है, सुभान अल्लाह। नाना कितने पावरफुल है, नाना भी ऐसे नाना है कि इमामुल अंबिया है, सुभान अल्लाह, महबूबे परवरदिगार है, सुभान अल्लाह, सैयदुल अंबिया है, सुभान अल्लाह। शेर समाअत फरमाए कि नाना खैरुल वरा, नाना खैरुल वरा सैयदुल अंबिया, नाना खैरुल वरा सैयदुल अंबिया, बाबा शेरे खुदा है अली, सुभान अल्लाह। नाना खैरुल वरा, नाना खैरुल वरा सैयदुल अंबिया, बाबा शेरे खुदा है अली मुर्तजा, बाबा शेरे खुदा है अली मुर्तजा। और है हसन भाई ज़ैनब बहन वारसा, है हसन भाई ज़ैनब बहन पारसा, माहे खैरुन्निसा, माहे खैरुन्निसा यानी के फातिमा, यानी के फातिमा, जिसमें खून है नबी का, जिसमें खून है नबी का, जिसमें जोश है अली का, जिसमें खून है नबी का, जिसमें जोश है अली का, वो हजारों से तन्हा लड़े, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, मेरा शब्बीर बोलिए सुभान अल्लाह, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा। हज़रात मोहतरम करबला की सरजमीन है, करबला की सरजमीन। इमाम हुसैन के दो साहबजादे हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, आपने नाम सुना होगा, अल्लाह अल्लाह। हजरत अली अकबर जो नौजवान हैं, 13, 15, 18 साल की उम्र शायद, किताबों में आया, रिवायतों में, और हजरत अली असगर 6 माह के बच्चे, अल्लाह गोद में, अल्लाह अकबर। लेकिन जालिमों ने ये ना देखा, वो छोटे सी नन्ही जान को ना देखा, बल्कि जालिमों का जुल्म तो देखे कि उस 6 माह के बच्चे के गले में भी तीर को पैवस्त कर दिया। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, मैं शेर पहुंचाता हूँ उन अली असगर और अली अकबर के हवाले। मैं तमाम आशिकों की तरफ से समाअत फरमा ले कि रन में तेवर दिखाते हैं अकबर अली, रन में तेवर दिखाते हैं अकबर अली, गम में भी मुस्कुराते हैं असगर अली, रन में तेवर दिखाते हैं अकबर अली, रन में तेवर दिखाते हैं अकबर अली, गम
में भी मुस्कुराते हैं असगर अली, गम में भी मुस्कुराते हैं असगर अली। तो आ रहे हैं नजर, आ रहे हैं नजर हर्षु हैदर अली, आ रहे हैं नजर हर्षु हैदर अली। कैसे कि आज मैदान में है 72 अली, में है 72 अली, आज मैदान में है 72 अली, आज मैदान में है 72 अली। तो सब यजीदी डर के बोले शेर, एक वाकया है शेर में, बिल्कुल एक वाकया। लाजवाब है। जितने शोहदाए करबला थे 72 थे ना रिवायतों में, कई रिवायतें, लेकिन 72 मशहूर 72 है। 72 लेकिन 72 जो थे लाजवाब है वो भाई। तमाम अली के शेर थे। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा था? तेवर दिखाते हैं अकबर अली, मुस्कुराते हैं असगर अली, रंग तेवर दिखाते हैं अकबर अली, बनने भी मुस्कुराते हैं असगर अली, रंग तेवर दिखाते हैं अकबर अली, रंग तेवर दिखाते हैं अकबर अली, गम में भी मुस्कुराते हैं। आ रहे हैं नजर, आ रहे हैं नजर, आ रहे हैं नजर हर्षु हैदर अली, आ रहे हैं नजर हर्षु हैदर अली। कैसे आज मैदान में है 72 अली, मैदान में है 72 अली। सब यजीदी डर के बोले, सब यजीदी डर के बोले कौन मौत अपनी मोले, सब यजीदी डर के बोले कौन मौत अपनी मोले, अरे जो भी इससे लड़ेगा मरेगा। मेरा शब्बीर तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसाला, या रसूल अल्लाह, रिसाला, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, राजू सरिया जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। सब यजीदी डर के बोले कौन मौत अपनी मोले, अरे जो भी इससे लड़ेगा मरेगा। मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, यार मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा। ठीक है ना? एकदम अच्छा लग रहा है इधर उधर की बात नहीं है, है ना? माशाअल्लाह, ये पूरा करबला का नक्शा समाप्त कर रहे हैं। मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा। और इस कलाम में एक और शेर है जो हमें ख्वाजा गरीब नवाज की याद दिलाती है। और ख्वाजा गरीब नवाज को हर हिंदुस्तानी जानता पहचानता है। हाँ, चाहे कहते हैं ना कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, कोई भी बैठे, अरे जाहिर में बैठ रहा है, लेकिन बातिन में अगर उस कुर्सी हुक्मरानी पर किसी की हुक्मरानी है तो वो हिंदुस्तान के राजा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम सुन्नियों को बसाने वाली जात, हम सुन्नियों को सजाने वाली जात वो कोई और जात नहीं बल्कि आता है रसूल गरीब नवाज की जात। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम कई आए और कई गए, है ना, मुसलमान को मिटाने वाले, और आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपने तो ख्वाजा गरीब नवाज का वो वाकया सुना होगा कि सरकार गरीब नवाज ने जब ऊंट को बिठा दिया तो सरकार गरीब नवाज के बैठाने पर एक जानवर ऊंट, है ना, उनके हवारियों, उनके सिपाहियों से उठ ना सका, है ना। वो बड़े बड़े जो है ताकतवर आजमा चुके, लेकिन वो बैठाने का मामला था, यहाँ तो बसाने का मामला है। सरकार गरीब नवाज ने तो हमें बसाया है, बैठाया है, लेकिन बसाया है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये इस्लाम का जो परचम बुलंद है ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज। हज़रात मोहतरम किताबों में आया कि सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख
को मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं अकीदे का शेर पढ़ता हूँ। हज़रात, कुछ लोग कहते हैं ना कि इमाम हुसैन जो है वो मजबूर थे। अल्लाह अल्लाह, क्या कहते हैं? मजबूर थे। क्यों भाई? अगर वो कहते हैं अगर वो मुख्तार होते, पावरफुल होते, तो हजरत अली असगर जो उनके घर वाले प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे, तो वो अगर नहरे फरात को हुक्म देते तो वो चला आता। ये पावर की बात है। लेकिन हजरत मोहतरम, वहां पर इमाम हुसैन पावर दिखाने गए थे? नहीं। पावर दिखाने जाते पूरी दुनिया कदमों में आ जाती, पूरी दुनिया कदमों में आ जाती। अरे वो यजीद के चेलों का क्या मामला है, यजीद के दलियों का क्या मामला है? पूरी दुनिया आपके कदमों में सर रख देती अगर आप इशारा फरमा देती। चांद तारे आपके कदमों में आ जाता, जमीन आसमान एक हो जाती, दुनिया का हर नहर सूख जाता इमाम हुसैन अगर इशारा फरमा देती। लेकिन हजरत मोहतरम, वहां पर पावर दिखाने की बात नहीं थी, बल्कि वहां पर दीन मजहब इस्लाम को बचाने की बात थी। वहां पर हक और बातिल के बीच में जो हक के इम्तियाज खींचने का मामला था वो वहां पर पेश आया हजरत मोहतरम। लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देता हूं, हम अपना और आपका अकीदा को मजबूत करना चाहता हूं। शेर समाप्त फरमाए, शेर समाप्त फरमाए रजा भाई, बहुत प्यारा शेर है। गरीब नवाज की भी निस्बत है, आप सरकार इमाम हुसैन की भी निस्बत है। चाचा देखिए समाप्त फरमाए। कौन कहता है शब्बीर मजबूर था, 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 जिसको कर दो बला में न पानी मिला। कौन कहता है शब्बीर मजबूर था, जिसको कर दो बला में न पानी मिला। अरे है उसी की तो औलाद ख्वाजा पिया, है उसी की तो औलाद ख्वाजा पिया। चाचा, है उसी की तो औलाद ख्वाजा पिया। सुनूंगा, है उसी की तो औलाद ख्वाजा पिया, जिसने दरिया को एक प्याले में भर लिया। तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर। रिसालत या रसूलल्लाह, रिसालत या रसूलल्लाह। आला हज़रत जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद। शेरे बिहार जिंदाबाद, शेरे बिहार जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फूल फूल या रसूल, या रसूल। फूल या रसूल, या रसूल। क़यामत मरहबा, क़यामत मरहबा, क़यामत। चूम के बोलो मरहबा, चूम के बोलो मरहबा। माशाअल्लाह, यही दम, यही दम। अरे भाई, देख रहे हैं माशाअल्लाह। आप नजरे भाई को छोड़े हुए, बताइए इतना जज्बा, इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, अल्लाह और जज्बा और अल्लाह ताला इनकी तिजारत में बरकत। तमाम जितने जिन चीजों में लगे अल्लाह ताला एक दफा हमसे भी मुसाफा कर लीजिए। पढ़ेंगे तब न रहेंगे ना, ये स्पेशल इनके लिए ये रहेगा, हम नहीं जान पाए। सरकार गरीब नवाज का वाकया आपको याद आ गया, अल्लाह सलामत रखे भाई। हजरत सरकार गरीब नवाज का वाकया आप लोग को याद आया? जब क्या पानी अना सागर पर पहरा लगा दिया, तो उस दरवेश को अना सागर से ऐ मेरे सिपाहियों एक बूंदी पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो वहां पर पावर दिखाने की बात थी। वहां पर पावर की बात थी, पावर दिखाए तब जाके दीन इस्लाम का मामला हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने जब वुजू के लिए ना अपने खादिम, अपने गुलाम से कहे क्या है मेरे खादिम, जाओ अना सागर से कुछ पानी ले आओ ताकि मैं वुजू कर लूं, नमाज अदा कर लूं। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज के खादिम बहुत मशहूर वाकया है ना, आप लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन इसे बयान करने से ईमान में और ताजगी आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हम वही खाना रोज खाते हैं, वही रोटी रोज खाते हैं, वही चावल दाल रोज खाते हैं, है कि नहीं?
لیکن ہم چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں کہ ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر طاقت اور توانائی آ جائے گی. سبحان اللہ ہے کہ نہیں. حضرات محترم غریب نواز کے پانی پر پہرا لگا دیا گیا. جو یہ پرتھوی راج چوہان ہے نا, گئے خادم واپس لوٹ کر آئے, سپاہیوں نے پانی نہ لینے دیا, بھالا تیر وغیرہ لے کر کے سب کھڑے ہیں. اب کون پانی لے؟ آپ واپس آتے ہیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں, آقا پانی پر پہرا ہے, پانی لینے نہیں دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سرکار غریب نواز کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے. سرکار غریب نواز پاور دکھاتے ہیں اور اپنا کاسہ مبارک جو کٹورا تھا جسے کاسا کہا جاتا ہے وہ کاسا اپنے خادم کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے غلام, اے میرے ماننے والے, اے میرے چاہنے والے, اے مجھ سے محبت کرنے والے, اے میرے خادم, جاؤ میرے اس کٹورے کے لے کر کے جاؤ اور انا ساگر سے کہنا, اے انا ساگر پمپ چلانے نہیں گیا تھا, پمپ وہاں پر نہیں چالو ہوا, بلکہ صرف دیکھیے غریب نواز کی بات میں کتنا دم ہے. سبحان اللہ. غریب نواز نہیں گئے, غریب نواز خادم کو بھیجا. اللہ اللہ, اگر غریب نواز جاتے تو پھر کیا ہوتا. سبحان اللہ. غریب نواز نے خادم کو بھیجا, خادم جاؤ اور انا ساگر کو کہنا اے انا ساگر چلو تمہیں خواجہ نے بلایا ہے. بھائی انا ساگر سے غریب نواز کا حکم ہوا. انا ساگر جو ہے پورا اتنا بڑا دریا. بتائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو, مقرب بندے کو جو قرب حاصل کیا رکھا ہے نا, ہر کوئی اس پاور تک نہیں پہنچتا ہے بلکہ اس کے لیے بہت ساری کٹھنائیاں ہیں, بہت ساری قربانیاں ہیں. جو دین کی محبت کو ختم کر کے, دنیا کی محبت ختم کر کے صرف اللہ رسول کی محبت کو بسا لیتا ہے, وہی رب کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم, تو اسی واقعے کو ذہن میں رکھیں گے. تو کون کہتا ہے شبیر مجبور تھا جس کو کربو بلا میں نہ پانی ملا, ہے اسی کی تو اولاد خواجہ پیا, ہے اسی کی تو اولاد خواجہ پیا, اس نے دریا کو ایک پیالے میں بھر لیا, دریا کو ایک پیالے میں بھر لیا, اس نے دریا کو ایک پیالے میں بھر لیا. تو جب ہے خواجہ کا یہ پاور, جب ہے خواجہ کا یہ پاور کیسا ہوگا اس کا سرور, جب ہے خواجہ کا یہ پاور کیسا ہوگا اس کا سرور, ایسا قیامت یہ نعرہ لگے گا, زندہ رہے گا. سبحان اللہ. میرا شبیر زندہ رہے گا, میرا شبیر زندہ رہے گا, میرا شبیر زندہ رہے گا, میرا شبیر زندہ رہے گا. ایک طرف کوفہ والے سیاہ کار تھے, امتیاز بھائی ٹھنڈا ہو گیا جذبہ. سن رہے ہیں, سبحان اللہ. دھیان بدل رہا ہو, سبحان اللہ. ملاقات نہ ہو کوئی بات نہیں, جذبات کے ساتھ, محبت کے ساتھ. امام حسین کی میں منقوط پڑھ رہا ہوں, دنیا دار کے بارے میں پڑھ رہا ہے کہ نہیں. ایک طرف کوفہ والے سیاہ کار تھے, ایک طرف مصطفیٰ کے وفادار, ایک طرف کوفہ والے سیاہ کار تھے, بدکار تھے, جہنمی تھے, ایک طرف مصطفیٰ کے وفادار تھے, ایک طرف مصطفیٰ کے وفادار تھے, ایک طرف نعرے دوزخ کے حقدار تھے, ایک طرف نعرے دوزخ کے حقدار تھے, ایک طرف باغ جنت کے حقدار کے حقدار تھے. ارے سب یزیدی دوزخی ہے, سب یزیدی دوزخی ہے, ہر حسینی جنتی ہے, سب یزیدی دوزخی ہے, ہر حسینی جنتی ہے. ارے کہہ رہا تھا زمانہ کہے گا کیا, میرا شبیر زندہ رہے گا, میرا شبیر زندہ رہے گا, میرا شبیر زندہ رہے گا, میرا شبیر زندہ رہے گا. اس کی قسمت میں
उसकी तकदीर में सरफराजी नहीं, उसकी तकदीर में सरफराजी नहीं, जिससे बेटा मोहम्मद का राजी नहीं, उसकी तकदीर में सरफराजी नहीं, जिससे बेटा पैगंबर का राजी नहीं। कोई तारीख में ऐसा गाजी नहीं, कोई तारीख में ऐसा गाजी नहीं, यानी शब्बीर जैसा नमाजी, यानी शब्बीर जैसा नमाजी नहीं, उसकी तकदीर में सरफराजी नहीं, जिससे बेटा पैगंबर का राजी नहीं, उसकी तकदीर में सरफराजी नहीं, जिससे बेटा मोहम्मद का राजी नहीं, उसकी तकदीर में सरफराजी नहीं, जिससे बेटा शहीदी का राजी नहीं। अरे कोई तारीख में ऐसा गाजी नहीं, कोई तारीख में ऐसा गाजी नहीं, यानी शब्बीर जैसा नमाजी नहीं, शब्बीर जैसा नमाजी नहीं। करबला में एक बहुत जज्बा शांत हो गया हजरत, सुभान अल्लाह, जज्बा शांत नहीं होना चाहिए। हमारे रजा भाई माशाल्लाह पावर भी है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, हिम्मत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब चीज के मालिक हैं आप, अल्लाह ने हम ताकत में भी, अल्लाह ने बनाया, हिम्मत में भी, कुव्वत। देखिए रहमत बाराने रहमत की माशाल्लाह, ये हमारे ये इमाम हुसैन की महफिल जो सजी है, इसकी कबूलियत का मकाम है। सुभान अल्लाह। हमारे नया सेक्रेटरी साहब के लिए कुछ बोलिए ना। सुभान अल्लाह। नए सेक्रेटरी साहब तो एकदम सामने जाम पी रहे हैं, निगाहें मिल रही है और जाम पे जाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। कोई तारीख में ऐसा गाजी नहीं, यानी शब्बीर जैसा नमाजी, शब्बीर जैसा नमाजी। करबला में एक सरदार, करबला में एक सरदार जो हुसैन ने किया था, करबला में एक सरदार जो हुसैन ने किया था, तमाम सजदों पे भारी रहे। सुभान अल्लाह, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा। जिसने दीन को बचाया, जिसने हक पे सर कटाया, जिसने दीन को बचाया, जिसने हक पे सर कटाया, तो बताओ 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 वो कैसे मरेगा, मरेगा। मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा, मेरा शब्बीर जिंदा रहेगा। 12 बज चुके हैं माशाअल्लाह, लेकिन हमारा और आपका 12 नहीं बजा, हमारे दुश्मनों का 12 बजेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपसे एक कलाम जो मैं कहा था, हुजूर शेर बिहार, हुजूर शेर बिहार, और हमारे बिहार में हूँ चाहे बिहार के बाहर हूँ, सब लोग आका हुजूर शेर बिहार से मोहब्बत और उल्फत रखने वाले। और माशाअल्लाह इससे हमें पता चल रहा है कि अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर शेर बिहार का कोई नाम लिए हैं हर नारा में, तो वो हमारे वार्ड मेंबर साहब। सुभान अल्लाह। मैं आपकी भी तरफ से, आपके भी, आप तमाम नाम नहीं, नाम कह के वक्त जाया होगा, वाह नाम कह के, यही बात में फैन है आपका। सुभान अल्लाह। मैं नाम नहीं लूंगा, जो जहाँ है अपनी अपनी जगह पर वो मुमताज है, आला है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना काम करके गुजर जाता हूँ, वक्त 12 बज चुके हैं ना, अब जो है महफिल को समेट दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अब मैं मनकबत हुजूर शेर बिहार पढ़ रहा हूँ, मोहब्बतों से समाप्त पढ़ना। आप भी हुजूर शेर बिहार के नाम लेने वाले हैं, हम भी हुजूर शेर बिहार का, अल्हम्दुलिल्लाह। के ऊंचा ऊंचा बड़ा मकाम है, ऊंचा बड़ा मकाम है शेर बिहार, ऊंचा बड़ा मकाम है, कि ऊंचा बड़ा मकाम है
ہر ایک زبان پہ نام ہے سبحان اللہ ہر ایک زبان پہ نام شیر بہار کا آپ نے اس چیز کو نوٹس کیا ہے رضا بھائی لیکن سب لوگوں نے کہا آپ سب لوگوں کا نام بھی سب لوگوں نے لیا لیکن ایک شخص جو ہے وہ چھوٹ رہے ہیں ہم نام ہے ہمارے انصار صاحب ماشاء اللہ یہ بھی حضور شیر بہار سے محبت رکھتے ہیں الحمدللہ ہے نا چچا ہمارے یہ بھی الحمدللہ بہترین محبت رکھنے والے یہ عقیدت محبت رکھنے والے الحمدللہ سبحان اللہ سبحان ان کو بھی اپنے شعر میں شامل کر رہا ہوں ہے نا ان کی بالخصوص دعا لے رہا ہوں ماشاءاللہ جو سرپرست ہوتے ہیں وہ اپنی سرپرستی کرتے ہیں اور سرپرستی میں ظاہری میں اگر وہ نہ نوازے دعاؤں سے لیکن باطن میں وہ ہے نا دعا دیتے رہتے ہیں الحمدللہ ہاں شعر سماعت فرمائیں کہ اونچا بڑا مقام ہے شیر بہار کا ہر ایک زبان پہ نام ہے شیر بہار کا ہر ایک زبان پہ نام ہے شیر بہار کا شیر بہار کا اور جو بھی حضور شیر بہار کا جام پیتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے شعر سماعت فرمائیں کہ جو بھی پیا ہے اس کا جو بھی پیا ہے اس کا مقدر چمک گیا جو بھی پیا ہے اس کا مقدر سنور گیا کہ جو بھی پیا ہے اس کا جو بھی پیا ہے اس کا مقدر سنور گیا لارے ارے لارے وہ ایسا جام ہے لارے ایسا جام ہے شیر لارے وہ ایسا جام ہے شیر بہار کا اونچا بڑا مقام ہے شیر بہار کا یہ ان کا نام نہیں ہے ان کا نام یہ نہیں ہے ان کا نام کیا ہے مفتی اسلم ہے نا اسلم نام ہے اسلم شیر بہار تو یہ تو ان کا لقب ہے ان کی پہچان ہے تو یہ اسلم دیکھیے اسلم نام کہاں سے آیا اس سے کہاں سے جڑا ہوا ہے میں شعر کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں میں آپ لوگوں کی محبت کرتا ہوں میں نام نہیں لوں گا سن بھائی دیکھیں میں شعر پہنچا رہا ہوں ہاں کہ اسلام سے بنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف شعر پر آپ لوگ غور کریں گے اسلام سے بنا ہے حضرت آپ کی دعا کا طالب آپ کی دعا کا طالب کیونکہ سارا معاملہ آپ ہی پر ماشاءاللہ اسلام سے بنا ہے یہ اسلم اے اسلام سے بنا ہے کہ اسلام سے بنا ہے اسلام سے بنا ہے یہ اسلم اے دوستو کتنا 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 حسین نام ہے کتنا حسین نام اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ اعلی حضرت زندہ باد اعلی حضرت زندہ باد شیر بہار زندہ باد شیر بہار زندہ باد تکبیر اللہ اکبر کتنا حسین نام ہے شیر بہار کا اونچا اونچا بڑا مقام ہے بہار کا جب حضور شیر بہار کا وصال ہو گیا تو نجدیوں نے سوچا کہ اب ہمارا معاملہ جو اب ٹھیک ٹھاک رہے گا ان کے جانے کے بعد ہے نا لیکن نہیں
شیر بہار بظاہر چلے گئے، ان کے غلام ابھی زندہ ہیں. میں آخری شیر، اب پھر اس پر صلاۃ و سلام ہے نا. آخری شیر رضا بھائی، میں آخری شیر تمام لوگوں کی دعا لیتے ہوئے میں پہنچا رہا ہوں. دیکھیں، نجدی تمہاری خیر نہیں، نجدی تمہاری خیر نہیں ہے، قسم خدا. نجدی تمہاری خیر نہیں ہے، قسم خدا. نجدی تمہاری خیر نہیں ہے، کہ نجدی تمہاری نجدی تمہاری خیر نہیں ہے، قسم خدا. زندہ 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 ابھی غلام ہے، زندہ ہے شیر زندہ اونچا اونچا مقام سبحان اللہ. آئیے امام صاحب، اب آپ کی باری. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفیفا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفیفا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے
رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مذہب اسلام، دین اسلام، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، پیارے نبی کا نور عین، شندگان چندولی زندہ باد، پوری مسجد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.